आमे पंचदश षोडश शताब्दी भाषा संपर्क रे आलोचना करुथिले एवं सेही क्रम रे आज मादळा पांजीर भाषा बा विशेष भाव रे मादळा पांजीर गद्य भाषा संपर्क रे आलोचना करिबा। ओडिया भाषा और इतिहासर ओडिशार इतिहास दृष्टि मादळा पांजी को एक जातीय संपद भाव रे ग्रहण करा जाए। तेबे यार रचना काल संपर्क रे जदियो विभिन्न मत परिदृष्ट हुए, यार रचना काल आरंभ संपर्क रे जो मत गुड़िक साधारणतः देखा जाए सेगुड़ी को मुख्यतः आलोचक माने दुई भाग रे विभक्त करिसंती। षोडश शताब्दी पूर्ववर्ती रचना रूपे देखा जाउथुबा मत और षोडश शताब्दी परवर्ती रचना रूपरे परिदृष्ट हेउथिबा मत। प्रथम मतर परिपोषक होउछंती पंडित सूर्यनारायण दास, पंडित आर्तवल्लभ महांती, प्यारी मोहन आचार्य, पंडित कृपा सिंधु मिश्र और द्वितीय मतर परिपोषक होउछंती डॉक्टर हरेकृष्ण महताब, पंडित नीलकंठ दास, डॉक्टर कृष्णचंद्र पाणिग्राही, डॉक्टर कुंज बिहारी त्रिपाठी, मनमोहन चक्रवर्ती, डॉक्टर सुनीति कुमार चैटर्जी, रमा प्रसाद नंद और डॉक्टर खगेश्वर महापात्र प्रमुख। तेणु दुईटा ग्रुप्र लोक अच्छा जो मैंने कहते जे षोडश शताब्दी पूर्वर पंचदश षोडश शताब्दी पूर्वर आ गोटे कहते जे नहीं तापर। तेबे मादळा पांजी रे वर्णित षोडश शताब्दी पूर्ववर्ती घटना गुड़िकरे अधिकांश स्थल रे ऐतिहासिक सत्यर अपलाप घटिअछि, किंतु षोडश शताब्दी परवर्ती घटना गुड़िकरे ऐतिहासिक सत्यता रहिछि। सेही दृष्टिरू एहार रचना कालर आरंभ षोडश शताब्दी शेष भाग बोली ग्रहण करा जाई पारे। मादळा पांजी षोडश शताब्दी ठारू आरंभ करी परवर्ती काल रे क्रमागत भाव रे रचित हेउअछि। तेणु एहार भाषा रे काल क्रमिक परिवर्तन लक्ष्य करिबा कथा। तेबे यार प्रथम पर्याय रे आमे षोडश सप्तदश शताब्दी ओडिया गद्य भाषार दृष्टांत देखिबाकू पाइबा। जथा सेमाने कहिले मुगल गोल होइलाकू समुद्र माड़ी ओइलाकू ओपार दिन होइला। श्री परमेश्वरंकु पाताली करी सुनुपुर आड़े केउठारे विजे कराइले ज्ञातव्य नाही। एई जो तथ्य एठी लिखिछंती ताहा होउची मादळा पांजीर रचना काल संधानी पत्रिका रे डॉक्टर खगेश्वर महापात्र जहाँ लिखिथिले सेठू या उद्धृत कराहेछि। सेहीपरि भो भविष्य राजा महाराजा माने देवता ब्राह्मणंकु बल भंडारकु राजनीति चयकु मध्य करी मु जेमंत प्रकारे भियाण करी देउअछि, एथिकी तुम्भे माने न शुणी बोलो से देई गले आंभर की होइला। आंभे किंपा दबु एमंत न बोलिब। ए तो ओडिशा राइज जे केसरी राजा मानंकु आदि करी गंगवंशे आंभ छ पाट सरी की राज्य आए हेउथिला। एवं ये होची प्राचीन गद्य पद्यादर्श जजाति केसरी राजत्वकालीन विवरणी पृष्ठा 1। सेहीपरि
आदिपाट सूर्यवंशरे श्री जगन्नाथ देव अवतार वैवस्वत मनुकूले गंगवंश मत्तभानुदेव उच्छादि सूर्यवंश को आदिपाट वैवस्वत मनुकूले विराधि वीर कपिलेश्वर देव महाराजंकर पाट ककड़ा 2 दिन शुक्ल चौठी बुधवार कीर्तिवास कटके ए क्षेत्रे अभिषेक होई राजा होइले। तहु हिम सेतु बंध जाए चमक पड़ई से राजांक अंके सिंहरे बृहस्पति 3 अंके राजा गंगा श्राहानकु गले। यह हेउची से प्राचीन गद्य पद्यादर्शर कपिलेन्द्र देवंकर राजत्वकालीन विवरणी पृष्ठा 4। तेबे षोडश सप्तदश शताब्दी रे लिखित मादळापांजिर अंश विशेष मुख्यतः तत्सम अर्धतत्सम और तद्भव शब्दर व्यवहार देखा जाए और तहिरु तद्भव शब्दर व्यवहार बहुड़तर। এই ମାଦଳାପାଞ୍ଜିରେ ବ୍ୟବହୃତ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେଉଛି ଏହା। ଯେପରି କେଶରୀ, ପ୍ରଥମ, ମହାଦାନୀ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପ୍ରଭୁ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, दीन, श्रीमूर्तिमान, छेदन, अधिक, श्री पुरुषोत्तमे, शंखनाभिमंडले, मूल प्रमाणे, प्रसाद, श्रेष्ठ, श्रीवत्स खंडशाल, ब्रह्महत्या, श्रीनगरे, उत्सर्ग, परिपालन, हिरण्यगर्भ, शंभु, पदारविंद प्रसादे, धर्मस्य त्वरिता गति, अंतर्जामी, भ्रमरवर, अभिषेक इत्यादि। मादଳାପାଞ୍ଜିରେ व्यवहृत होइथिबा अर्धतत्सम शब्दर दृष्टांत यथा रतन, दर्शन, सपन, भक्ति, प्रमेश्वर, गौडेश्वर, दुसह विसर्ग नहीं, दुसह, दुशासन एठारे मध्य विसर्ग नहीं, अरजित, बरतन, प्राग ताहूची पराग, श्यामल जियफल नहीं श्यामल, मारकंड, परजा, कल्पना माने कल्पना पाई, परमेश्वर इत्यादि। मादଳାପାଞ୍ଜିରେ तद्भव शब्दर दृष्टांत गुड़िक होउची निम्न प्रकार यथा सोमद्र दंतसरे ओकार मरे ओकार दरे रफड़ा, सुनुपुर, खंडायित, ज्ञातव गरे चंद्रबिंदु जियफला आकार, माटी, दे माने ताहा होची संस्कृत देव, दयिता, परीक्षा, सिंहासने माने सिंहासने न करिकी हटा को घ करा हिची, बिंझेश्वरी, धौड़ी, चौरासी,
ବୌଦ୍ଧ ସର୍ବଜ୍ଞ ଗରେ ଝିଅ ଫଳା ଅନୁସାର ତୁନି ଲାଜ ମିଛ ପାଉଁଶ ସାପ୍ୟ ଦେଉଳ ନର ବାଙ୍କିଆ ରାଏ ସୁରୁଜ ଚଏ ଚୟ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ଚୟ ସମୂହ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଭିଆଣ ଛ ଆଏ ବାଣ ରାଶି ମାନେ ବାରାଣସୀ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଇଛି ଋଷି କୋଇଲା ରାଇଜ କଉଡ଼ି ପାଇକ ଭୂୟାଁ ପୁରାଣ ବୈଷମ ଦେଓ ରାଉତ ଘୋଡ଼ା ଅନୀତି ନରେ ହର୍ଷଇ ତରେ ହର୍ଷଇକାର ତାହା ଅନିତ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଟେମ୍ପରାରୀ ଯେଉଁଟା ସାମୟିକ ସମୟ ପାଇଁ ହାଥ ଶଏ ନୌ ଶାସ୍ତ୍ର ତାଲବ୍ୟସରେ ଆକାର ଦନ୍ତସରେ ରଫଡ଼ା ଉଜ ଯାହା ହେଉଛି ଉଦ୍ଯୋଗ ଫଗୁଣ ପଡ଼ିଆ ଶାନ୍ତ ପଞ୍ଚାଶ କାହାଣ ଘାଇ ନଈ ପ୍ରାୟଚିତ ଇତ୍ୟାଦି। ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ বা রাজত্ব কালর বিবরণী ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগরে লেখা যাইথিব বলি অনুমান করিছন্তি ভাষা বিজ্ঞানী মানে। ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ କେତେକ ଜାବନିକ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, ଯଥା ଫୌଜ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଫୌଜ ହଜାର ମାନେ 1000 ଯେଉଁଟା ସହସ୍ର, ମୂଲକ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଇତ୍ୟାଦି ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜାବନିକ ଶବ୍ଦ। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ବ୍ୟବହୃତ କେତୋଟି ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେଉଛି ଏଥି ପୁରୋଇ ବୋଇଲା ହକାରୀ କରି ଏଥକୁ ନହୋଇ ଏମନ୍ତ ବୋଲି କଉଁ ଯଉଁ ଥୋକାଏ ଉତ୍ତାରେ ଏକ ଦିନ କର ରାତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିବାରୁ ଯେମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ନ ପୁଣି ବୋଲ କିମ୍ପା ସରିକି ସରିକି ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓହରି ଭଳିରେ ଏଡ଼େ ହୋଇତ ସବୁ ହିଁ ହଉ ଗୋପନ୍ଥ ମାନେ ଗୋଚର କଣିଆ ଭଣିଆ ଅନ୍ଦି କନ୍ଦି ମଢ଼ ଫୁଲି ମାଖୁନା ମାନେ ଦନ୍ତହୀନା ବାଖର ଇତ୍ୟାଦି। ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବା ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ୱରୂପ ବା ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିର ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ଭାଷାର ସ୍ୱରୂପ। ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବଳରାମ ଦାସ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟର ଯେଉଁ ଆଧାରଶିଳା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ବା ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀ ତାହାରି ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ବିଶାଳ ଗଦ୍ୟ ସୌଧ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି। ସେତିକି ବେଳକୁ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ବିପୁଳ ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ଭାର ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ଗଦ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ପଦ୍ୟର ଥିଲା ପ୍ରତୁଳ ପ୍ରଭାବ। ନାରାୟଣାନନ୍ଦ
ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା ବେଳେ ପଦ୍ୟ କଳାର ପ୍ରଭାବକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଅନେକଙ୍କୁ କାବ୍ୟାତ୍ମକ ଗଦ୍ୟ ରଚନା ବୋଲି ମନେ ହେଲା ବେଳେ ଅନେକଙ୍କୁ ଗଦ୍ୟାତ୍ମକ କାବ୍ୟ ରଚନା ରୂପେ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହାର ପଦର ଶେଷ ଅକ୍ଷର ସର୍ବତ୍ର ମେଳ ଖାଉ ନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଗଦ୍ୟ କହିବା ସମୀଚୀନ ହେବ ବୋଲି ଅଧିକାଂଶ ଆଲୋଚକ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ରଚନାକାଳ ସମ୍ପର୍କରେ ମତଦ୍ୱୈଧ ରହିଛି। ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର କରଙ୍କ ମତରେ ଏହାର ରଚନାକାଳ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ତାଙ୍କ ମତକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେତୋଟି ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ କାରଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆରେ ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି ବହୁବଚନରେ ତ ପ୍ରତ୍ୟୟର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଏ। ସାରଳା ମହାଭାରତ ଓ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣରେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ବିଶେଷ ଭାବରେ ହୋଇଛି। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ବିରଳ। ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିରେ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟୟର ବ୍ୟବହାର ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯଥା ଅସାଧ୍ୟ ମାନନ୍ତ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନନ୍ତ, ଏ ମାନନ୍ତ, କଳୁଷ ମାନନ୍ତ, କୌରବ ମାନନ୍ତ, ପାଠନ୍ତ, ବିଦ୍ୟା ମାନନ୍ତ, ଭଣ୍ଡାର ମାନନ୍ତ, ଲକ୍ଷଣନ୍ତ, ହାଡ଼ ମାନନ୍ତ। ସେହିପରି ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିରେ ତହୁଁ ଓ ହୁଁର ବ୍ୟବହାର, ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିରେ ହିର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦୁର୍ଲଭ, ଯାହା ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଯଥା ଈଶ୍ୱର ତହୁଁ, ତ ତହୁଁ, ମନର ତହୁଁ, ମାତାର ତହୁଁ, ମୋହର ତହୁଁ, ଆଜନ୍ମହୁଁ, ଆଜହୁଁ, ଆଜ୍ଞାହୁଁ, ପଚାରହୁଁ, ଭୟେ ହିଁ, କନ୍ୟା ତହିଁ, ତାହାର ତହିଁ, ତହିଁ, ଦୁହିଁଙ୍କର ତହିଁ, ବାସୁଦେବର ତହିଁ ଇତ୍ୟାଦି। ସେହିପରି ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯଥା ଅମନାତ୍ୟ, ପେଖିଲେ, ମଦାଙ୍ଗ, ଶ୍ରୋହେ ଇତ୍ୟାଦି। ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର କର ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିର ଲେଖକ ଅବଧୂତ ନାରାୟଣାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ, ସାରଳା ଦାସ ଓ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଡକ୍ଟର ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟର ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତ ପରି ବିକଶିତ ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ତ୍ରୟୋଦଶ ବା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇ ପାରନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଭାଷା, ବାକ୍ୟତତ୍ତ୍ୱ, ଶୈଳୀ ଓ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ରଚନା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ସେତେବେଳେ ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ଥିଲା ଓଜ ସମାସ ଭୂୟସ୍ତ୍ୱମେତତ୍ ଗଦ୍ୟସ୍ୟ ଜୀବିତମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଜଗୁଣ ଓ ସମାସର ବହୁଳତା ହେଉଛି ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟର ଜୀବନ। ସଂସ୍କୃତ ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟରେ ସୁଦୀର୍ଘ ଓ ଦୁରୂହ ସମାସର ପ୍ରୟୋଗ
ନିରନ୍ତର ବିସ୍ତୃତ ଶ୍ଳେଷାଳଙ୍କାର, ଯମକ, ଅନୁପ୍ରାସ, ଉପମା, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା, ପରିସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଭୃତି ଅଳଙ୍କାରାବଳୀର ପ୍ରୟୋଗ ବହୁଳ ଥିଲା। ତା ସହିତ ପ୍ରକୃତିର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଣ୍ଣନା, ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷର ମନସ୍ତତ୍ଵ, ନୀତିବତ୍ତା, ରୂପ, ଗୁଣ, ପ୍ରେମ, ମିଳନ, ବିରହ ଆଦିର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଗଦ୍ୟ କାବ୍ୟର ଅନୁକୂଳ ହେଲା ଭଳି ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀୟ ସଂସ୍କୃତାଭିସାରୀ ସୌଷ୍ଠବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷା ତଥା ଶୈଳୀର ବିପୁଳ ବ୍ୟବହାର ଓ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସାରଳା ଯୁଗୀୟ ତଥା ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗୀୟ ଭାଷା ତଥା ଶୈଳୀର ଗୌଣ ବ୍ୟବହାର ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧିକୁ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଦୁଇ ଦଶକ ଓ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ଦଶକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ରଚନା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଥାଏ। ସତ୍ୟର ପ୍ରତିପାଦନ ପାଇଁ କେତୋଟି ଛତ୍ର ଏଠାରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ନିଆଯାଇପାରେ, ଯଥା ଶ୍ରୀ ଶିବାୟ ନମଃ, ଶ୍ରୀ ଏକାମ୍ର ବନ ଆଶ୍ରିତ ଶ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀର ବରପୁତ୍ର, ନିର୍ଦୋଷ ବାକ୍ ବିଶେଷ, ଆଗମ ଜନ୍ମ ପୁରୁଷାବତାର ଶାରଦା, ଶୁଦ୍ଧ ଧୀରେ ମତ୍ତ ଗର୍ବିତ, ଦିଗ୍ଗଜ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜନସମୂହକୁ, ସମ୍ମୋହକୃତ ଉନ୍ମତ୍ତ ଯୁବା, ଯୁଦ୍ଧ ପଞ୍ଚାନନ, ନରାକୃତି କଣ୍ଠୀରବ, ପଞ୍ଚମ ବେଦ, ଷଟ୍ଶାସ୍ତ୍ର, ନବଧା ବ୍ୟାକରଣ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ବିଦ୍ୟା, ଗୀତା, ପୁରାଣ, 36 ସ୍ମୃତି, ନବନାଟକ, ସ୍ତମ୍ଭନ, ମୋହନ, ବଶ୍ୟ, ଉଚ୍ଚାଟନ, ଗୋଟିକ, ଅଞ୍ଜନ, ପାଦୁକ, ଲେପନ, ରସ, ରସାୟନ, ଉଲ୍ଲୁକ, କୁହୁକ, ମଣି, ମନ୍ତ୍ରୌଷଧି ଇତ୍ୟାଦି କରି ବିଦ୍ୟା ପଟଳ, ତପତ, କନକ, କଣିକା ଏବଂ ଭୂତ ନାରାୟଣନନ୍ଦ ଅବଧୂତର ବାକ୍ୟବାଣୀ, ନବରତ୍ନ ଦୀପ ଜଡ଼ିତ ମଣି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରୋଧକର ବ୍ରହ୍ମସୁଧାର ଗ୍ରନ୍ଥେ ପ୍ରଶସ୍ତ ଜାଣିବେ ଥୋକେ, ନ ଜାଣି ପୁଛିବେ ବା ବହୁତ ଲୋକେ, ଏଣୁ କରି କହିବା ନା ଆଦି ସମ୍ଭବ ଯାତେ, ସେ କଥା ହିଁ କେବଣ କପିଳାସ କନ୍ଦରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କି ହର ପୁଚ୍ଛା କଲେ ଯେବଣ। ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ଗ୍ରନ୍ଥର ପୃଷ୍ଠା 1ରେ এই তথ্য ডক্টর করুণাকর মানে উপস্থাপন କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟରେ ଆମେ ସରଳ ସହଜ ଲୌକିକ ଭାଷା ଅପେକ୍ଷା ଦୁରୁଚାର୍ଯ୍ୟ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ତତ୍ସମ ଆଳଙ୍କାରିକ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା। କାବ୍ୟ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଛନ୍ଦର ଆବିଷ୍କାର ହେଇଛି ଏବଂ କାବ୍ୟ ରଚନା ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତ ଅଭିଧାନ, ବ୍ୟାକରଣ, ଶାସ୍ତ୍ର, ପୁରାଣ, କାବ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ପ୍ରାକୃତ ବନ୍ଧ ବା ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ବୋଲି କବିମାନେ ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାରଳା ଯୁଗୀୟ ବା ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗୀୟ ପ୍ରାକୃତ ଲକ୍ଷଣ କାବ୍ୟ ଯୁଗୀୟ ଭାଷାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ।
ए जुगीय काव्यर आदर्श संपर्क रे कवि निजे घोषणा करे रसिक मानस बस करिबा पाई पराकृते प्रबंध करिबी गोसाई संदर्भ गर्भ मधुर तर वचन वर्ण आडंबर मन कर्ण रोचन सरस सबक्र भावगर्भ पूरित सर्वजनप्रिय हेब ए मोर गीत द्विज श्रीधर दास कांचनलता काव्यर प्रथम छांदरे यह उल्लेख करिसेंति। सेहीपरि कोइली और चौतीसारे माने षोडश शताब्दी रे वर्ण बा अक्षर जो कसरत आरंभ होइतिला सप्तदश शताब्दी रे तार सुदृश्य क्रीड़ा देखा देइतिला। एठी गोटिए दृष्टांत दिया जाई पारे जहा छंद श्लेष जमक चिंतामणि चौतीसारे उद्धृत कराहेछि एवं तार कवि होउछंती लोकनाथ दास। से पदटी होछि घन जघनी घन कुंतली घना घन शब्द श्रवणे हारी ज्ञान घटण घन रस सुमरी घन रस धरकु बोलंती वचन। एवं एही समय व्याकरण और अलंकारर सूत्र गुड़ी को मध्य काव्ୟରେ वर्णना करा जाइछि। जेपरि दीर्घ बोलंती जेतेक उत्तर नासा अवर्ण वर्गी जेते स्वर एकार आदि करी जेते स्वर संधि अक्षर नाम ताहांकर से क आदि करी व्यंजन नाम बोली सबु करी। लीलावती काव्यर माने 8 नंबर छांदरे यह उद्धृत। एबे आमे सेही क्रम रे जदि सप्तदश अष्टादश शताब्दीर भाषा संपर्क रे आलोचना करिबा काव्य जुगर भाषा मुख्यतः सेही समय जो माने प्रमुख कवि आसुछंती दीनकृष्ण दास उपेन्द्र भंज अभिमन्यु सामंत सिंहार एवं कवि सूर्य बलदेव रथ सेमानकर शब्द संपर्क रे भाषा संपर्क रे बा शैली संपर्क रे परवर्ती क्लास रे आमे आलोचना करिबा। तेबे गोटिए जिंस आमे देखिबा सप्तदश अष्टादश शताब्दीर काव्य रचना प्रसंग रे प्रायतः सबु कवि एमाने जो लोकमुखर भाषा जोटा को प्राकृत बोली कुहा होची से प्राकृत भाषा को पुणी थरे संस्कृत रे रूपांतरित करिवार प्रयास करिसंती। अर्थात अधिक तत्सम शब्द प्रति तांकर आग्रह बा आकर्षण सृष्टि हेछि। जदियो पुणी किछि आमे देखि परिबा जे वैदेशिक शब्द से समय भितरे धीरे धीरे प्रवेश करिवो किंतु मुख्यतः होछि अधिक तत्सम शब्द उपरे गुरुत्व दैछंती। तेणु परवर्ती क्लास रे आमे से काव्य जुगर भाषा विशेष भाव में दीनकृष्ण उपेन्द्र भंज एवं अभिमन्यु एई मानकर भाषा संपर्क रे काव्यर भाषा संपर्क रे आलोचना करिबा। आपण माने कमेंट रे देबे। बाकी एई क्रम रे पाठ पढ़ा बा आलोचना हमर चलिबो। धन्यवाद।